ആ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടം 100 ദിവസം പിന്നിടുകയാണ്. ഇനി എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്ത് തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. BJPയെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിനാണ് ഈ 100ാം ദിവസത്തിൽ കർഷക സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല, അവരെ തങ്ങളുടെ നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർഷക സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഈ 100ാം ദിവസത്തിൽ നടന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാളിലും ആസാമിലുമൊക്കെ BJPയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിനുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നേരത്തെ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിലുമൊക്കെ പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയ BJP ബഹിഷ്കരണം സജീവമായി മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ കൊടും ശൈത്യമായിരുന്നു ഈ സമരം തുടങ്ങിയ ഘട്ടം മുതൽ. ആ ശൈത്യത്തെയും അതിജീവിച്ച് പ്രായമായവരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള ആ സമരഭടന്മാർ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നെറുകേടിനെതിരെ പോരാട്ടം തുടരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി ശാന്തമായ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ ആ സമരത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജമുണ്ടാകുമെന്ന് കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ കരുതുന്നുണ്ട്. ഈ 100ാം ദിവസത്തിൽ സമരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമരഭടന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കർഷക സംഘടനാ നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് പറഞ്ഞതും അതുതന്നെയാണ്. ഇന്നലെ വരെ ഈ കൊടും തണുപ്പിൽ ഇവരുടെ കൊടിയ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ, ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ വശംവദരാകാതെ ഈ കർഷക സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതേക്കാൾ തീവ്രമായ പോരാട്ടമായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന നിലപാടാണ്. ടിക്കായത്ത് പറഞ്ഞത് 100% ശരിയുമാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലടക്കം BJPക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുവികാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും മൂക്കിൻ കീഴിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കർഷക സംഘടനകൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് പറയുന്നത്. ഇനി മൂടിപ്പുതച്ചിരിക്കുന്ന കാലമല്ല, ഞങ്ങൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി പാർലമെൻറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 40 ലക്ഷം ട്രാക്ടറുകൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യവും രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ എന്നു നിങ്ങൾ അത് പിൻവലിക്കുന്നു അന്നുവരെയും പോരാടാൻ ജീവൻ അവശേഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓരോ കർഷകനും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് ഈ 100ാം ദിനത്തിൽ രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് നടത്തിയത്. इस आंदोलन को लगा के चलना कि सर्दी तक आंदोलन चलेगा। ये आपका गर्मी जागी, बरसात जागी, आगे सर्दी आएगी। और वो भी इस आधार पे कह रहे कि गांव के लोगों की एक कहावत है, जब मेले भरते थे बड़े बड़े मेले, वो जयपाल खड़े हैं ना गंगा जी पे, तिगरी पे, अगर उसमें कोई रल जाता था तो ये कहते थे कि रला हुआ आदमी जो बच्चा रल गया वो अगले साल मेले में जरूर आएगा। तो सरकार सर्दी में रली तो अगले साल सरकार सर्दी में ही मिलेगी। ये कहावत जो बुजुर्गों ने कही है वो झूठी नहीं हो सकती। आपको हौसला 1 साल का रखना पड़ेगा, लंबा भी चल सके, लेकिन आपको तैयारी 1 साल की रखनी पड़ेगी। इन्हीं टेंटों में आपको लौटना पड़ेगा, अपने कूलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बरसात आएगी तो बरसात की व्यवस्था होगी, आगे फिर सर्दी आएगी। जो 40 लोग हैं हमारे, उनसे अलग भी बहुत लोग हैं, वे पूरे देश भर में जा रहे हैं। पूरे देश की जनता आपके साथ में है, वो चाहे दुकानदार हो, जो छोटा दुकानदार है, जो गांव में दुकान करता है, जो शहर में दुकान करता है। उसने कहा जी नाश हो गया हमारी जान बचा दो। वो एक आदमी, एक दुकानदार 100 लोगों को उधार सामान देता है। अगर शहर में 2 मॉल खुल जाएंगे तो पूरा का पूरा शहर का जो दुकानदार है वो खत्म हो जाएगा। जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है वे बर्बाद होगी हमारी।
वे लोग कहाँ जाएंगे? जो साप्ताहिक बाजार है वे बाजार खत्म होंगे। 4.5 करोड़ लोग हैं वे जो साप्ताहिक बाजार में अपना गुजारा बसर करते हैं, जिनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिनके पास में दुकान नहीं है। वे सस्ता माल खरीदते हैं तो जनता को सस्ता माल देते भी हैं पब्लिक को। बहुत लोग उन्हीं बाजारों पर निर्भर हैं। बड़ी कंपनियों की नजर उन्हीं बाजारों पर है कि जो खुदरा व्यापार है इस पे कब्जा करो, देश को बेरोजगार बनाओ, नौजवानों की नौकरियां छीनो और किसान की जमीन छीनने का काम और षड्यंत्र वो चला हुआ है। हमारे कई सवाल थे भारत सरकार से। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो देने को तैयार नहीं है अभी सरकार। उसने कहा कि कंपनियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हमने खोल दिया, उनको महंगे में खरीदना पड़ेगा। हमारे लोगों ने कहा भाई महंगे खरीदना पड़ेगा तो हमारा जो डिफरेंस है वो सरकार दे दे। भाई आप उसका कानून बना दो, या तो सरकार खरीदे। सरकार नहीं खरीदती तो कोई व्यापारी कोई कंपनी खरीदती है तो उसको खरीदने दे। अगर उनकी ज्यादा चिंता है तो डिफरेंस आप सरकार उसको वहन कर ले, लेकिन अभी किसी चीज पे तैयार नहीं है। ये लड़ाई लंबी चलनी पड़ेगी। 3 कानून है वे वापसी नहीं होंगे तो घर नहीं जाएंगे, ये पूरा नारा उसी दिन लग चुका था। 3 बिल वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, अपने फसलों को हम एमएसपी से कम पे नहीं बेचेंगे। ये हो गया है तय कुछ जगह। आगरे के अंदर अभी 3 दिन पहले एक किसान गेहूं की फसल लेकर गया, उसका रेट लगाया 1600 रुपया क्विंटल। उसने कहा कि एमएसपी से कम पे नहीं दूंगा, 1975 से कम पे मैं अपना गेहूं नहीं बेचूंगा। उसने रोड़ा रुका करा, अधिकारी आए तो उसका उसी रेट पे उसकी खरीद हुई। मंडी का मतलब पूरे देश में मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह तो मंडियों में उसके नीचे पे खरीद होती है। पंजाब और हरियाणा को छोड़ देंगे, और वो भी 2 फसलों को। उस सलग तो अगर मक्का की फसल है, बाजरे की है, तो वो सस्ते में बिक रही। तो जब ये कानून बन जाएगा तो उसके नीचे पे फसल नहीं बिकेगी। ये आंदोलन है। 3 बिल वापसी होंगे, ये आंदोलन है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020, उस पर सरकार ने कहा कि हम इसको ले लेंगे वापसी, लेकिन कोई कागज पत्तर उसका भी नहीं है। इनमें समझौता नहीं होता तो समझौता उसमें भी नहीं होता। अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा अपने घर पे ही। बीज कानून आ रहे हैं, इसके अलग भी बहुत कानून आ रहे हैं। बीज विधेयक जो बिल है वो आ रहा है। बीज पुलिस बनेगी, वो देखेंगे खेत में क्या बूरा। अगर कोई किसी कंपनी का बीज आपके खेत में निकल गया तो मुकदमे दर्ज होंगे। पंजाब में ये हुए भी हैं। आलू की किसी ने वैरायटी लगा दी गुजरात में, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। ये देश में कानून आ गया है, एनजीटी का कानून है ये, कि 10 साल पुराना पंपिंग सेट, गाड़ी और ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। आप इलीगल रूप से उसको चला रहे हैं, आप उसको बेच नहीं सकते। उससे कोई एक्सीडेंट कोई हो जाए तो उसका इंश्योरेंस नहीं है। तो कितने लोग होंगे कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे। तो ये जो सारे कानून आ रहे हैं, ये खेती को छीनने के कानून है। आपकी जमीनों पे उनकी नजरें हैं, या आपको भाव ना दे इस तरह के कानून लगाते कि किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर ये कंपनी को दे दे। वो कौन सा फार्मूला है कि हम अपने खेत में खुद काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको नुकसान है। बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, उनके बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, वे कर्मचारी वे खेती में काम करेंगे, उनको फायदा होगा। हमने सरकार को कहा है कि मास्टरों से हमको भी मिलवाओ, जो खेती के जो मास्टर हैं, जो गणित के टीचर हैं, उनसे हमको भी मिलवा दो कि कैसे लाभ होगा।